Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to talk about chapter 2 the black spot. مرحبا بكم في القناة والليلة حنتكلم عن الفصل الثاني اللي اسمه the black spot اللي هو النقطة السوداء أو المنطقة السوداء. Dr. Livesey was very kind. He helped us make arrangements for my father's funeral. The captain did not leave his bed for many days. He did not get up until after the funeral. When he got up, he started to drink rum. قال ده جيم لسه هو بيحكي. قال إنه دكتور ليفيسي كان راجل طيب معانا وكويس. قال ساعدنا في إنه نعمل ترتيبات الجنازة بتاعت أبوي. Arrangement ترتيبات My father funeral اللي هي الجنازة. الكابتن قال ما غادر السرير بتاعه لأيام متعددة، لكن لما حتى بعد الجنازة، لكن لما صحى when he got up he started to drink rum. بدأ تاني يشرب الخمر. I must get away from here, Jim. The captain said to me. Tell Dr. Livesey. Tell him I was a pirate. Tell him I sailed on Captain Flint's ship. قال له يا جيم أنا يجب علي أن أذهب من هذا المكان اللي هو من الفندق. I must get away from here. قال له أخبر دكتور ليفيسي أخبره إنه أنا كنت قرصان وإنه أنا بحرت في السفينة بتاعة قبطان أو الكابتن فلينت. I had heard of Captain Flint. Sailors told stories about him. Captain Flint had been a terrible pirate. He had killed many men and robbed many ships. قال أنا سمعت عن كابتن فلينت. البحارة اللي كانوا بيجوا في الفندق كانوا بيتكلموا أو بيحكوا قصص عنه، وإنه كابتن فلينت ده كان قرصان فظيع جدا يعني. He had killed many men and robbed many ships. قتل رجال كثيرين وسرق سفن كثيرة. Flint's men want to find me. The captain went on. I was on Flint's ship with them. Now they want the chest. They want the sea chest in my room. I must get away. يلا الكابتن واصل في الكلام مع جيم. قام قال له انه رجال فلينت قاعدين يفتشوا علي. انا قال له كنت مع الرجال في سفينة كابتن فلينت، لكن هسه حاليا هم دايرين الصندوق اللي فيه الكنز. دايرين الصندوق معي، الصندوق اللي في الغرفة بتاعتي هم دايرينه إن يجب علي أن أذهب من هنا. But the captain could not go anywhere. He was too drunk. لكن قال الكابتن ما قدر يمشي أي مكان، كان سكران شديد. I heard a noise outside the inn. It was the noise of someone tapping a stick on the road. قال فجأة سمعت صوت خارج الفندق. الصوت ده كان من شخص بيضرب بعصاية في الطريق. tapping يعني بيضرب. The noise came closer and closer. Then I heard a voice calling. Will anyone help me? قال الصوت بيجي يجي أقرب وأقرب. بعد ذاك سمعت صوت زول بيكورك يعني أو بينادي. هل من أحد يساعدني؟ I looked outside and saw a beggar standing in the road. قال عاينت للخارج وشفت شخص يبدو إنه هو شحاد واقف في الطريق. بقى شحاد. He was dressed in ragged clothes and wore a green cloth over his eyes. He was blind. He tapped a stick in front of him as he walked. قال الزول ده كان لابس هدوم وسخانة ragged clothes ملابس متسخة، وكان رابط شريط أخضر فوق عيونه، وكان هو blind يعني أعمى،
وكان عنده عصاية بيضرب بها على الأرض لما هو يكون ماشي، يعني العصاية متقدماه. Will anyone help a poor blind man? shouted the beggar. Will anyone tell me where I am? قال هل يلا شحاد ده قال شنو؟ قال بقى يكورك ويقول هل من أحد يساعد رجل مسكين أعمى؟ هل من أحد يخبرني أين أنا الآن؟ You are at the Admiral Bimbo Inn, I said. قلت له إنك أنت في فندق أدميرال بيمبو. I hear a young voice, a kind voice, said the beggar. قال أنا سامع صوت زول شاب، صوت لطيف، صوت زول شاب. Will you hold my hand, young sir? قال له ممكن تمسك يدي أيها الشاب الصغير أو السيد الصغير. I held out my hand to the beggar and he took hold of it. But the blind man suddenly pulled me toward him and twisted my arm. قال مسكت يد الشحاد ده، بعد ذاك هو مسك يدي، لكن قال الراجل الأعمى ده فجأة pulled me سحبني عليه، pulled me toward him سحبني عليه، twisted my arm لولي يدي. طيب أو لفاها. Now boy, take me to the captain, said the beggar. Take me to the captain or I will break your arm. قال له الآن يا ولد سوقني وديني للكابتن، سوقني له وإلا قال له كسرت يدك. Take me to the captain or I will break your arm. He twisted my arm again and I cried out. I was very frightened, but I took him to the captain. قال لو لي يدي تاني وبقيت أنا بصرخ. I was very frightened يعني كنت مرتعب شديد أو خايف شديد. But I took him to the captain. لكن رغم ارتعابي وخوفي ده سكت وديته للكابتن. I thought that the captain would be angry. I thought that he would shout, but the captain said nothing. He sat at a table with a bottle of rum in front of him. His face was white. قال كنت بعتقد إنه أنا لما أوديه للكابتن الكابتن حيكون غضبان angry. قال كنت بعتقد إنه حيكورك. I thought that he would shout, but the captain said nothing. لكن قال الكابتن ما قال أي حاجة. He sat at a table with a bottle of rum in front of him. كان قاعد على ترابيزة وجنبه أو في أمامه زجاجة بتاعت خمر. His face was white. قال لون وشه كان أبيض. Blind Bew, said the captain. You have come at last. قال له بيو الأعمى Blind Bew. أنت أخيرا جيت. قال له You have come at last. Captain, I have come, said Bew, the blind beggar. قال له نعم يا كابتن أخيرا قال له جيت. Now boy, Bew said to me, hold out the captain's left hand. قال له الآن يا ولد أمسك يد الكابتن اليسرى. Hold out the captain's left hand يعني أمسك يده اليسار. I did as I was told. I took hold of the captain's left hand and held it out to Blind Bew. Blind Bew put a piece of paper in the captain's hand. There was a large black spot on the paper. قال عملت زي ما هو قال لي، شلت يد الكابتن وأديت عليه مسكتها عليه ليد بيو الأعمى. وبيو الأعمى قال وضع قطعة من الورق piece of paper قطعة من الورق في يد الكابتن. قال كان في نقطة سوداء كبيرة في الورقة. The black spot, shouted the captain. The color of his face changed from white to red. قال له النقطة السوداء أو المنطقة السوداء.
وقال فجأة وش الكابتن اتحول من اللون الأبيض للون الأحمر. "I captain, it's the black spot," said blind Bill. "Now you know we will come for you tonight." قال له نعم نعم يا كابتن، دي المنطقة السوداء، انت عارف. قال له now you know، الآن انت عرفت. "We will come for you tonight." احنا هنجي الليلة عشانك. Blind Bill let go of my arm and walked to the door. He held his stick out in front of him. He left the inn and I hear his stick tap on the road. قال بعد ذاك بلايند بيو فك يدي، طيب، وقام مشى على الباب. بعد ذاك مسك العصاية بتاعته. He held his stick out in front of him. مسك العصاية بتاعته وبقى يضرب بيها على الأرض وغادر الفندق. The captain stood up. He put his hand on his throat. His face was purple. قال فجأة الكابتن وقف. بعد ذاك put his hand on his throat، وضع يده كده على حلقه. His face was purple، لون وشه بقى يتحول للون البنفسجي. "The chest, Jim! Get my sea chest!" بقى يقول له الصندوق يا جيم، أحضر لي الصندوق. The captain fell down onto the floor. "Mother!" I called. قال فجأة الكابتن وقع على الأرض وأنا ناديت أمي، يا أمي، بقى يقول. وهنا في صفحة 15 عندنا صورة بتوضح الشكل اللي كان عليه بلايند بيو والكابتن وجيم زي ما شايفين هنا لاوي له يده. طيب، blind view كاتبين تحت blind view put a piece of paper in the captain's hand. There was a large black spot on the paper. زي ما هنا موضح في الحتة دي انه دي الورقة اللي هو خدتها. وزي ما شايفين هنا blind view لاوي لجيم يده ولفيها له بورا اثناء ما هو بيتكلم مع الكابتن. We both tried to help the captain but he was dead. قال احنا الاثنين انا وامي حاولنا نساعد الكابتن لكن هو اتوفى. Quickly I told my mother what had happened. Men are coming, I said. Men, pirates. I don't know. They want the captain's sea chest. قال لها فجأة، قال بسرعة كلمت أمي عن الحاجة اللي حصلت، إنه بلايند بيو جاء وأداه الورقة، وبعد ذاك يتكلموا عن المنطقة السوداء أو كده. قال لها men are coming، في رجال جايين. قال لها men pirates I don't know، يعني رجال قراصنة أنا ما عارف. they want the captain's sea chest، دايرين الصندوق بتاع الكابتن. We must get help, said my mother. We must get help from the village. قلت له احنا يجب علينا نطلب المساعدة من أهل القرية. My mother and I ran outside. We ran to the village. We told people there was trouble at the Admiral Bimbo. قال أنا وأمي جرينا خارج الفندق وجرينا على القرية وبقينا نكلم الناس إنه في مشكلة مشكلة حاصلة في الفندق. We told them that pirates were coming. قال كنا بنقول لهم إنه في قراصنة جايين. But no one wanted to help us. Everyone was afraid. At last, one man sent his son to get Dr. Livesey. قال no one wanted to help us. ما في زول كان داير يساعدنا. Everyone was afraid. كل واحد كان خايف. At last, one man sent his son to get Dr. Livesey. آخر حاجة في راجل رسل ولده عشان ما يجيب لنا أو يحضر لنا دكتور ليفسي. Dr. Livesey will know what to do, said the man. قال أنا حارسل ولدي يجيب لكم دكتور ليفسي، لأن دكتور ليفسي will know what to do، هيعرف الحاجة المفروض انتوا تعملوها أو الحاجة المفروض تتعمل. It was dark when my mother and I returned to the Admiral Bimbo. We were alone and afraid. قال الظلام بقى يجي، الوقت بقى الظلام وأنا وأمي لما رجعنا الفندق كانت الوقت خلاص بدأت تظلم
We were alone and afraid. كنا برانا وحيدين وكنا خايفين. I lit a candle. قال ولعت شمعة. There on the floor lay the body of the captain. The black spot lay in his hand. قال على الأرض كان الكابتن متسطح، جسده يعني في الأرض، جسد الكابتن في الأرض، والورقة اللي فيها النقطة السوداء، المنطقة السوداء دي كانت في يده. Let's open his sea chest I said. قال لأمه يلا نمشي نفتح الصندوق بتاع الكابتن. We went to the captain's room to find the sea chest. The wooden box was locked. I had to look in the dead man's pocket for a key. قال مشينا للغرفة بتاعة الكابتن عشان ما نفتش في الصندوق حقه، لكن الصندوق كان locked، مغلق. I had to look in the dead man's pocket for key. قال لما لقيت الصندوق مقفول كنت بعد ده انه انا حمشي افتش في جثة الراجل ده عشان افتش المفتاح في الجيوب بتاعته. The captain's face was purple and black. His eyes were open. His body was cold. I found a key on a chain round his neck. قال وش الكابتن كان لونه بنفسجي وأسود وعيونه كانت فاتحة. His eyes were open. His body was cold. جسمه كان بارد. I found a key on a chain round his neck. قال لقيت المفتاح في سلسلة chain، سلسلة في حول عنقه، يعني في رقبته. We opened the wooden chest with the key. فتحنا الصندوق بالمفتاح. Inside the chest was a bag of money and a leather bucket. My mother started to count the money. قال لما فتحنا الصندوق كان في يعني باج اللي هي حقيبة كده قماشي، يعني زي يعني المهم يعني حاجة كده بيخدوا فيها العملات النقدية، يعني هي من القماش صغيرة كده بيكون فيها خيط بتتربط من فوق. وبعد ده قال لقينا ليذر باكيت اللي هي زي جزلان كده من الجلد. My mother started to count the money. أمي قال بدت تعيد في القروش. I will take the money he owes me and no more, she said. قال أنا هشيل القروش اللي هو كان بيدين يعني متدين يعني مفروض يدفع علي، ما هشيل أكتر من كده. But there were many coins. Some coins were English pounds. Some coins were Spanish pieces of eight. I heard a noise outside. I heard a whistle. قال لكن كان في قروش كتير، يعني أمه لما شافت القروش اللي هي دايراها قال في قروش تاني أكتر منها، في عملات كتيرة. بعض العملات كانت إنجليش، عملات أجنبية، عملات إنجليزية أو جنيه إنجليزي، وبعض العملات كانت قطع إسبانية اللي هي اسمها pieces of eight. قال I heard a noise outside. I heard a whistle. قال سمعت ضجة كده في الخارج، سمعت ناس بتصفر. whistle يعني صفير. سمعت قال صفير، ناس بتصفر. Hurry, I said. Hurry, the pirates are coming. قال لها يلا بسرعة يلا بسرعة القراصنة جايين. But my mother kept counting the gold coins. قال أمي لسه كانت بتعد في العملات الذهبية. Outside I heard the tap 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 of a stick. I knew blind Beau had come back. قال في الخارج سمعت صوت يعني عصاية بتضرب في الأرض، تاب 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 تاب، خبطات على الأرض. قال عرفت إنه دمنه بيو الأعمى جاء راجع. Leave the money and run, I said. The pirates will kill us. قال لي خلي القروش ويلا رح نجري، القراصنة حيجوا يقتلونا. I took the leather bucket from the chest. My mother took a few coins. We opened the back door and ran out of the inn. We ran towards the village. قال
شلت الجزلان بالجلد ده أو الحقيبة الجلدية دي أو المحفظة المصنوعة من الجلد دي من الصندوق. أنا وأمي قال بعدك أمي شالت قروش أو عملات نقدية بسيطة. we opened the back door and ran out of the inn. فتحنا الباب الخلفي بتاع الفندق وجرينا من الفندق. we ran toward the village. قال جرينا نحو أو باتجاه القرية. behind us we heard shouts. men were outside the inn. قال بورانا سمعنا ناس بتكورب وفي رجال كانوا خارج الفندق. they kicked open the front door. then I heard the voice of blind Bew. قال خبطوا الباب الأمامي لزوه كده عشان يفتحوه. بعدك سمعت صوت blind Bew أو بيو الأعمى. get the chest, get the map. blind Bew shouted. قال لهم أحضروا الصندوق، أحضروا لي الخريطة. suddenly we heard another sound. my mother and I stopped running. قال فجأة سمعنا صوت تاني. أنا وأمي قال وقفنا من الجري. we could not see the road because the night was dark. قال ما كنا شايفين الطريق لأنه الوقت كانت يعني كانت ظلام شديد. but we heard the sound of horses. لكن قال سمعنا صوت بتاع أحصنة. we heard many men riding horses toward us. سمعنا قال رجال راكبين على الأحصنة جايين باتجاهنا. then we heard the sound of a gunshot. قال بعد ذاك سمعنا صوت بتاع إطلاق نار. a pistol was fired in the darkness. قال المسدس اللي هو اسمه بيستول المكتوب في أول الكتاب سمعناه أطلق نار في الظلام. fired أطلق نار في الظلام. run a voice shouted. أجروا أو أهربوا. don't leave me shouted blind Bew. قال لهم ما تتركوني. هو لأنه أعمى ما بيقدر يجري كويس زيهم. my mother and I went back towards the inn. قال أنا وأمي رجعنا للخلف عشان نرجع للفندق. lights were burning in the window. قال كان في أنوار يعني كان في حريق كده في الشبابيك. we saw men running towards the sea. قال شفنا الرجال جارين على أو باتجاه البحر. blind Bew ran along the road tapping his stick. وبيو الأعمى كان بيجري على الطريق وبيضرب لسه بالعصاية بتاعته. the sound of the horses on the road was getting louder. قال صوت الأحصنة يبقى أعلى وأعلى. don't leave me blind Bew shouted. he tried to run after his friends but the road was rough and he fell to the ground. قال لهم ما تتركوني. ده بيو الأعمى بيجي كورك لأصحابه الجرو خلوه. قال he tried to run after his friend. حاول إنه يجري خلف أصحابه but the road was rough. لكن الطريق كان وعر شديد. rough يعني وعر أو كعب. and he fell to the ground. بعد ذاك وقع على الأرض. the horsemen did not see blind Bew in the darkness. قال الرجال الراكبين الأحصنة ديل ما كانوا شايفين blind Bew بالظلام لأنه الوقت كان الظلام شديد. they rode over him. طلعوا بفوق عليه. blind Bew gave a terrible scream. قال blind Bew صرخ صرخة كبيرة أو فظيع شديد. I knew he was dead. قال أنا لما صرخ عرفت إنه هو حيكون مات. طيب يا جماعة كده احنا خلصنا chapter 2. دي الأسئلة وزي ما قلت لكم ما تنسوا تكتبوا لي أجوبة تحت في التعليقات. تمام. وفي صندوق الوصف في كل محاضر أو كل chapter هتلقوا الكلمات ومعانيها وهتلقوا المجموعة من المحاضرات السابقة ممكن تلقوها في صندوق الوصف. خليكم متابعين. تمام. الحاجة الثانية داير أقولها إنه لو في أي تعليق يعني حاسين إنه مثلا
الكلام بسرعة، الشرح ما واضح، يعني الصوت واطي، يعني في حاجات مثلا يعني أنا ما قادرة أوصلها لكم، اكتبها لي في الصندوق وأنا برحب بالتعليقات كلها، وإن شاء الله يعني أمر على التعليقات كلها وأشوفها. ولو في أي إضافات ممكن تكتبوها لي، وإن شاء الله يعني بيكم ومعاكم يعني حتكون القناة أفضل، وإن شاء الله حنمشي لقدام بإذن الله. ما تنسوا شير، لايك، سبسكرايب. ثانك يو.